વર્ષનો હતો and મારા માટે because Gujarati has been always a proud identity and મેં હંમેશા આપણી કમ્યુનિટીમાં જોડાઈ રહેવા માટે કામ કર્યું છે અને આગળ વધતા મને જે અત્યારે મોકો આપ્યો છે આ પોઝિશન માટે તમે બધાએ એનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું કે હું મારું કલ્ચર જાળવી રાખીશ હું મારા છોકરાઓને આ કલ્ચર આગળ હું પાસ ઓન કરી શકીશ તો એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પકાજીનો કમિટીનો ઓલ ધ કમ્યુનિટીનો and I'm proud to say I can still read Gujarati, I can still speak Gujarati. No મારા કેસને પણ ગુજરાતી શીખવાનું છે આપણું કલ્ચર is a very very rich culture. Gujarati culture is extremely rich culture and હું પોતે શીખું છું અને I'm very very proud to be a Gujarati. So તમે બધાને ખૂબ ખૂબ દિલથી વેલકમ કરું છું તમારા 3 દિવસ એકદમ ક્વિકલી જતા રહેશે. We have a wonderful program. So તમારા બધાને થેન્ક યુ કરું છું and we will continue the program. આપણને જે હમણાં જે ટ્રેજેડી થઈ ઇન્ડિયામાં અમદાવાદમાં એના માટે આપણે 1 મિનિટનો મોમેન્ટ ઓફ સાયલન્સ ઓબ્ઝર્વ કરીશું. સો બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે બધા ઊભા થઈ જાઓ અને we can have dim the lights and we can have 1 minute of silence for all the innocent victims of this accident. We should start now. Jai Shri Krishna. Thank you everybody. Please take your seat. So now to celebrate our 50th anniversary, we are going to start with the cake cutting ceremony. So I want to invite all the past president of Gujarati Samaj of India, please come on the stage. All the executive member, committee, spouse and committee members come on the stage. Executive committee member, please come near the cake so we can have one picture. Executive committee members only. Please come so we can have one picture. Thank you everybody. Can I get some help getting this table cleared? Okay. আমি ফ্লেয়ার ছাড়বো। Thank you everybody. Thank you everyone. Please take your seats. પટલાજી આપ મુખ્યમંત્રી બાજુ બેહો મુખ્યમંત્રી બાજુ તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ. બધા પોતાની સીટ ઉપર બેસી જાઓ. ઓકે આપણે હવે પ્રોગ્રામ આગળ વધારતા વી હેવ બે બહુ સુંદર MC ઇન્ડિયાથી આવ્યા છે આપણો પ્રોગ્રામ આગળ વધારવા માટે. I'm Siri. How can I help you? અમે સીરી મેને પણ બોલાયા છે. We are not behind the technology, so sorry for the interruption. So as I was saying, we have 2 wonderful MC invited from India to handle this wonderful program. Let me introduce you. First, I'd like to invite on the stage Jindal Dixit. Please give a round of applause. Jindal Dixit is an anchor over 14 years of experience.
She has hosted more than 3,000 events globally. She has received over 6 global awards for the best anchor and notable as the only anchor from Gujarat to have hosted the events for President of India, Srimati Draupadi Murmu, as well as the Prime Minister Shri Narendra Modi. Also, Prime Minister Amit Shah, Chief Minister Bhupendra Bhai Patel, and Gujarat Home Minister Harshbhai Sangvi, and almost all cabinet and many union ministers. She has also hosted numerous large weddings and corporate events. So, જોરદાર તાલીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ જિંદલ દીક્ષિત. એમની જોડે જોડાય છે પૂજા દલાલ ઢોલરિયા, sorry. Please welcome to the stage. Pooja Ben, popularly known as RJ Pooja, has a career spanning over more than 19 years in the radio industry. She's a radio jockey and is recognized for her unique talent as a storyteller, writer, blogger, MC, hostess, and artist. Wow. Give a round of applause, please. She recently received the Best RJ of the Year title from Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel at Gujarat Media Awards. Her other accolades include Gold, prestigious Golden Mic Award, and ACEF Global Customer Engagement Award, and Devi Shri Nagar Patrakar Award by Vishwa Samvad Kendra. So you can see Abhay Basil fully, extremely qualified MCC who's going to move this program forward. હું તમારા સૌનો ધન્યવાદ ખૂબ ધન્યવાદ આભાર કરું છું. ગુજરાતી કાચું છે, પાકું થઈ ગયું છે, તો તમારો ખૂબ આભાર. Now I hand it over to Jindal and Pooja. Thank you very much, Jai. And we are equally excited and eagerly waiting to take over the whole program and the entire stage with my co-host Jindal. કલા નગરીની કલા, સંસ્કારી નગરીના સંસ્કાર, મારી ગુજરાતની ગરિમા અને અસ્મિતાનો સમૃદ્ધ વારસો લઈને આવી છું. હું મારી ભાષાની મીઠાશ અને ગુજરાતીપણાના ગૌરવનો આનંદ લઈને આવી છું. મારા વાલ સોયા સવાયા ગુજરાતીઓ, મારા વાલ સોયા સવાયા ગુજરાતીઓ, હું તમારા માટે લડાઈમાં ધબકતું હિન્દુસ્તાન લઈને આવી છું. નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ. 1974 થી 2024 50 સુવર્ણ જયંતિ, 50 વર્ષોની. એક સ્ત્રી તરીકે, એક વ્યક્તિ તરીકે કોઈ નવી જગ્યાએ જવું અને ત્યાં પોતાનું અસ્તિત્વ નહીં પણ સામ્રાજ્ય ઊભું કરવું એ પોતાનામાં બહુ ઐતિહાસિક ક્ષણ છે. અને આજના કાર્યક્રમ માટે સૌપ્રથમ પકાજીને સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જો જિંદલ એમ કહે કે હું સાંસ્કૃતિક નગરી વડોદરાથી છું, તો આઈ મસ્ટ સે કે હું ગુજરાતની ઔદ્યોગિક નગરી અમદાવાદથી આવી છું. અમદાવાદની સોડમ, ગુજરાતની સોડમ, જે અહીંયા વસેલી મેં જોઈ એના પછી જે ગદગદ થઈ છું, એની માટે મારી પાસે એક્સપ્રેસ કરવા માટે કોઈ શબ્દો નથી. ખાસ કરીને એક વસ્તુ મારે અહીંયા મેન્શન કરવી છે. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એ બધી જ આ ગહેરતી ગુજરાતણો માટે કે જેમણે આટલી એફર્ટ લઈને એક સરખા કોસ્ટ્યુમ્સ આઈ સો them and I love them all. So towards you all, this shows કે તમારો ઉત્સાહ, તમારો જે ઉમંગ છે અંદરનો, ગુજરાતીપણાને ધબકતું રાખવું, અહીંયા વિદેશની ધરતી પર એને આગળ ધપાવવું, એ માત્ર તમારા થકી જ પોસિબલ છે. તમારા સંગઠન વગર એ શક્ય નથી. તો તમારા સૌ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને જિંદલ, you know, I came to New York for the first time, okay? અને છેલ્લા 4 દિવસથી 5 દિવસથી હું ન્યુયોર્કમાં છું. And I was observing the city very closely. One thing I realized કે અહીંયા survive કરવું, to make living is really
is challenging. હવે એવા સમયમાં માત્ર સર્વાઈવ ન કરવું જોઈએ, જનતાને ગવર્મેન્ટે પોતાનું આખું સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું અને માત્ર એ જ નહીં, છેલ્લા 50 વર્ષોથી એને ટકાવીને રાખવું, આઈ થિંક એ પોતાનામાં એક ખૂબ મોટી સિદ્ધિ છે અને એ સિદ્ધિ એ આ ગ્રુપ વગર શક્ય નથી. આ ગ્રુપના શિરમો એવા આ કાર્યક્રમના કરતા હતા, તમે જેને કહી શકો આપણા સૌના આદરણીય પકાજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો એમનું માર્ગદર્શન, એમની સલાહ, એમનું વિષય બધાને જોરદાર સલાહ અને જોરદાર તાળીઓ પૈસા. ગુજરાતી સમુદાય ખરેખર ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે હર્ષભાઈ પકાજી પટેલ જેવા દલિતશ્રી અને દૂરદર્શી એમને નેતા મળ્યા છે. હર્ષભાઈ હાલમાં ન્યુયોર્કમાં વૈષ્ણવ મંદિરના સહ અધ્યક્ષ અને ફેડરેશન ઓફ ગુજરાતી એસોસિએશનના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપે છે. તેમના વિશાળ અનુભવ અને અવિરત સમર્પણથી તેઓ અનેક સ્થાનિક સંસ્થાઓ માટે જ્ઞાનનો અમૂલ્ય ભંડાર બની રહ્યા છે. ચાલો, વાત નાણાકીય માર્ગદર્શનની હોય કે સમુદાયના નેતૃત્વની હોય, ગુજરાતી સમુદાય હંમેશા તેમને તેમના અમૂલ્ય સહયોગ માટે આભારી રહેશે. તો આ સાથે સાથે છે ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્કના અધ્યક્ષ હર્ષભાઈ પકાજી પટેલ. આપને આમંત્રણ આપી પકાજી, આપ પ્લીઝ મંચ પર ઉપસ્થિત થાઓ અને to give us a welcome address on this very very special occasion. 50 વર્ષની સુવર્ણ જયંતિ છે, તો એના બે શબ્દો અગર પૂરી જ ન થઈ શકે. Thank you, Jinder, and Piravel. Thank you very much for good words. આજે આપણે સર્વે જય સમાજના ખુદરા ભવનની અંદર 50મું વર્ષ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે અને તે બદલ આપ સર્વે સાક્ષી છો, એ બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે આપણી વચ્ચે ગુજરાતી સમાજના સર્જનો જે લોકો ડે વનથી નોટ ડે વનથી ડે વન બિફોર તે ઇન્વોલ્વ ઇન સમાજ અને એ લોકોના કડવા અનુભવ થયા આજથી 50 વર્ષ પહેલાં. એટલે એમને એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે આપણું પોતાની કોઈક સ્થાન હોવું જોઈએ, કોઈક જગ્યાઓ હોવી જોઈએ. અને એવા વિચારો પછી બધા ભેગા થયા 10-15 જણ અને એમને ગુજરાતી સમાજનું સર્જન કર્યું. તો આજે 50મા વર્ષે મારી ઈચ્છા એવી છે કે જેને સર્જન કર્યું એથી શરૂઆત કરી. સો પ્લીઝ કમ ઓન સ્ટેજ. આજે આપણી વચ્ચે જે 50મા વર્ષના છે એમાં જયંતિભાઈ છે, આર.ડી. પટેલ છે, વિષ્ણુભાઈ હાજર છે, જ્યોતિભાઈ હાજર છે. તો પ્લીઝ ઓલ કમ. જે લોકો શરૂઆતમાં હતા એ બધા આવો અને સાથે સાથે અમને સપોર્ટ આપનારા સીએમ અંબાલા, પ્લીઝ કમ ઓન સ્ટેજ. કદાચ તમારું નામ ભૂલી ગયો નહીં હોય તો બી કમ ફોરવર્ડ એન્ડ કમ હિયર. ચીબરબેન ભાઈ છે ને, હા બોલો. ગુજ્જુબેન સીએ બોલે ને, સીએ ને બોલે. હા પીયુ પટેલ ક્યાં છે? તમે જેનો વખતે બધાને બોલાવો, જે લોકો હતા શરૂઆતમાં અમારાને બોલાય ને. હા સો પ્લીઝ ટેક ઓવર ફ્રોમ નાવ, ઓલ યોર્સ. ચાલુ કરો. તમે શરૂઆત કરી છે, આજે ફરી શરૂઆત કરો. આપણે બધા આજે પ્રસંગે ઊભા આવ્યા છે એ ગુજરાતીનું ગૌરવ કરવા માટે આવ્યા છે. ગુજરાતી સમાજ ન્યુયોર્ક સંસ્થા અમેરિકા માટે જૂની છે, પણ જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે 5-25 માણસથી જે શરૂઆત થઈ અને ભગવાનને પ્રેરણાથી થઈ તે બધી વાત કરીશું આપણે. પણ અત્યારે તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું અને પકાજી કહ્યું
કે ભાઈ તમે અમને યાદ કર્યા. અને બીજું કે બધા આપણે કુટુંબને ભાઈઓ બહેન બધાની મેરેજ એનિવર્સરી કહીએ છીએ કે બર્થડે એનિવર્સરી, પણ સંસ્થાના 50 વર્ષની એનિવર્સરી કરનાર આ સંસ્થા અમેરિકા ખાતે નંબર 1 છે. આ સંસ્થા જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે બી નંબર 1 હતી અને ઇટ વોઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટે નંબર 1. તમારા બધાના સરકારથી પકાજીની મહેનતથી હજુ આપણે આગળ ઘણું એ કરવાનું છે. જ્યારે આજના લાખની શરૂઆત કરી હતી અત્યારે ડિજિટલ એજમાં આપણે કામ કરીએ છીએ, એટલે હજુ બધું ઘણું કામ કરવાનું છે. અત્યારે બધી બહુ વાત નથી કરવી, બધી વાત કરીશું આપણે. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારે આવવા માટે પ્રેરણા હતું અને 86-87 વર્ષની ઉંમરે આ તમે સમાજમાં બોલાવો, માર ચલાય, પણ આવી ગયો તો સારું છે. તમારા બધાના આશીર્વાદથી હજુ ચલાય છે. થેન્ક યુ. બધા જ મારા અને ઘેરા પણ મારા પરિવારજનો સર્વે ગુજરાતીઓ ઘણા બધાને જોઉં છું. 74માં સમાજ સફળ ત્યારથી સાથે છું અને ઘણા બધા પરિવારોને હસતા કૂદતા અને મજા કરતા અને મારી બાપા કૂદતા થયેલા જોઈ મને ખૂબ જ આનંદ થાય. આપણે એક જ સમાજને સાથે રહીને મતભેદોને દફનાવી દઈને પક્કાજીને મદદ કરવાની છે. અને પક્કાજી તમારી કાર્યદક્ષતા ક્યારેય ઘટે નહીં અને હિંમતથી આગળ વધો. તમારી જરૂર છે. અમે જે બી તમને સુકાન સોંપ્યું છે, અમે નાનું બાળક સોંપ્યું હતું, અમે થોડું સ્કૂલમાં અને કોલેજમાં કરવું છે, એની સંભાળ રાખવાની તમારી અને રક્ષાબેનની જવાબદારી છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી રક્ષાબેન આપણી વચ્ચે અત્યારે નથી, ઘરે છે. તમને પડી જવાથી જોખમ ઊભું થયું, પણ આ પકાજીનું બધું જ ફોકસ બીકોઝ ઓફ રક્ષાબેન. અને એના માટે બે લીટી ગાઉં. પેલા ભગતે કહ્યું હતું, હે રામ ભલે તમે ચંદન અને ફૂલોથી મંદિરના દ્વારે પૂજ્યા, પણ તમે સીતાજીની તોરે ના આવ્યા પક્કાજી. એમ રક્ષાબેન મારે બધા ચાલી રાખો. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. ઘણા વર્ષો પહેલા 50 વર્ષ પહેલા ડિસેમ્બરની એક ઠંડી દિવસ રવિવારે અમે બધા ભેગા થયેલા આટલા માણસો. અંબાલાલ પર ફોન આવ્યો કે હરડી જયંતિબેને ત્યાં ભેગા થઈ આપણે સમાજ ઉભો કરવાનો છે. હું તે બધું બ્રુકલિનમાં હતો. અમે એ બપોરે આવી અને 20-25 જણ હતા. આમાંના મોટાભાગના જે અંબાલાલ, પીજી પટેલ, પછી આજે બીકેપીએફ નથી, એ લોકો બહાર સિટીઝનશીપમાં, એવા 10 કે 15 ફેમિલી ભેગા થઈ અને એક આ સમાજ ઊભો કર્યો. તે વખતે એવો પ્લાન હતો કે આપણે ગુજરાતીઓ ગુજરાતી પણ રહે, ગુજરાતી શીખીએ, ક્લાસ કરીએ, ગરબા ગવાય, નવરાત્રિ જોવાય, દિવાળી જોવાય, આ ઉદ્દેશ હતો. ધીમે ધીમે મકાન લીધું અને મકાન લઈને આપણે આ સ્થળે પહોંચ્યા. આપણા બધાનો હું તો વારે જોઉં છું, ઘણા બધા મારી ઉંમરના વૃદ્ધ થઈ ગયા લાગે, પણ છતાંય ઉમંગ જે છે અને તમે આવે છો, બહુ આનંદની વાત છે. આપ સર્વનું પ્રમાણમાં સુખી રાખે, સ્વાસ્થ્ય રહે એવી પરમ પ્રાર્થના. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણા ગુજરાતી સમાજ એટલું નસીબદાર છે કે આજે શરૂઆત કરનારા પણ આપણી સાથે 50 વર્ષે છે. તો સૌ કાર્યથી ગરગાપૂર્ણ બતાવીએ અને બીજા 50 થાય એવી આશા રાખીએ. થવાનું નથી, પણ ત્યાં સુધી આશા આપવામાં શું બની જાય છે. તો થેન્ક યુ ઓલ ફોર કમિંગ એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ પકાજી. થેન્ક યુ એવરીવન. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની પ્રણાલી છે, દરેક શુભ કાર્યની શરૂઆત હંમેશા વિઘ્નહર્તા દેવને યાદ કરીને જ કરવામાં આવે છે.
તો આવો જ્યારે આપણે ગુજરાતી સમાજ ન્યુયોર્કની 50 વર્ષની સુવર્ણ જયંતિની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે દુલારા દેવને અહીંયા આમંત્રિત કરવો એ તો આપણું બધાનું અહોભાગ્ય છે. દુલારા દુઃખભંજનો સલામે બાળવેશ પ્રથમ પહેલા સવરીએ શ્રી ગૌરી નંદવેશ. આની પ્રસ્તુતિ કરવા માટે હું મંચ પર આમંત્રણ આપીશ નર્તન રંગ ડાન્સ એકેડમીના સ્વાતિ વૈષ્ણવ અને એની ટીમને જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરવામાં આવે. નર્તન રંગ ડાન્સ એકેડમી It's a stalwart in the tri-state area of over 40 years, and the academy is run by passionate, talented, and dedicated women, Swati Vaishnav and her daughter Siddhi Vaishnav. The Nartan Rang Dance Academy is currently comprised of over 80 students, ranging in the age group from 6 years to 60 years, and is still growing exceptionally all over the USA. Over the years, Nartan Rang has not only been associated with dance, but it has also become synonymous with friendship, culture, growth, and unity for its students. Students of Nartan Rang Dance Academy have performed at Lincoln Center, Madison Square Garden, the American Museum of Natural History, the United Nations, and more. They have also won numerous national and international dance competitions in their tenure. So, અત્યારે આપણી સમક્ષ ગણેશ વંદના પ્રસ્તુત કરશે નર્તન રંગ ડાન્સ એકેડમી.
વચ્ચે ભાઈ શ્રી પૂજ્ય ઉપેન્દ્રભાઈ અત્યારે ઉપસ્થિત છે, તો એમને આમંત્રવા માટે હું જયભાઈને વિનંતી કરું કે મંચ પર આવે. Thank you very much. હવે આમથી આમ ફરી ગયું ને મારે Sorry about that. Just give me 1 second. Sorry, just give me 2 minutes. I'll be right with you guys. Just a second.